امریکی صدر پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے لیے ان ایکشن۔ اپنے دو بہترین دوستوں وزیر اعظم عمران خان اور مودی سے مسئلہ کشمیر، تجارت اور اسٹریٹجک معاملات پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم کا امریکی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ٹرمپ کا 35 منٹ طویل گفتگو میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کاوشیں تیز کرنے کا عندیہ۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں عمران خان نے ٹرمپ کے سامنے موقف بھرپور طریقے سے رکھا اور کشیدگی کے تناظر میں مودی سے بات کرنے کا کہا۔ اس کے بعد ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم پر کشیدگی کم کرنے کے لیے زور دیا۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ بھارت کا مکروہ چہرہ دکھانے پر مودی کو مرچیں لگ گئیں۔ بھارتی وزیر اعظم نے ٹرمپ کو عمران خان کی شکایت لگا دی۔ مودی کی امریکی صدر سے 30 منٹ طویل گفتگو، کہا عمران خان کے بیانات امن خراب کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ کا مودی کو کشمیر پر کشیدگی کم کرنے کا مشورہ۔ بھارت کی آبی جارحیت، بغیر اطلاع پانی چھوڑ دیا۔ دریائے ستلج اور سندھ میں سیلاب کا خدشہ۔ قصور میں دریائے ستلج کے طرف 61 دیہات خالی۔ اکاڑا میں اٹاری کے مقام پر فلڈ کیمپ لگا دیے گئے۔ کوٹری بیراج میں دریائے سندھ کے کنارے گھروں کو خالی کرنے کے نوٹس۔ گڈو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ مظفر گڑھ میں تونسا بیراج پر پانی کی آمد 3,72,000 کیوسک ریکارڈ۔ فوج کی امدادی ٹیمیں پہنچ گئیں۔ این ڈی ایم اے نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ بھارتی پانی سے ملکی دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ این ڈی ایم اے نے ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ سیلابی ریلے سے قبل انخلاء یقینی بنانے کی ہدایت۔ کے پی انتظامیہ کو انتظامات مزید مؤثر کرنے کے لیے خط لکھ دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع۔ وزیر اعظم نے موجودہ میعاد پوری ہونے پر مزید 3 سال کے لیے سپہ سالار مقرر کر دیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نومبر 2022 تک بطور آرمی چیف ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ وزیر اعظم آفس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصلہ امن کوششوں اور سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں کیا گیا۔ آپ کو یہ دوبارہ کہہ دوں کہ میری اطلاع یہ ہے جی مستند کے جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر کے بعد بھی ہمارے آرمی چیف رہیں گے 3 سال کے۔ 92 نیوز نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ 25 جولائی کو پروگرام ہو کیا رہا ہے میں سینئر تجزیہ کار عارف نظامی نے انکشاف کیا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی اہم بیٹھک 11 بجے لگے گی۔ وزیر خارجہ کابینہ کو کشمیر سے متعلق پیش رفت پر بریفنگ دے 100% کراچی پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑے گی۔ ٹوٹل سسٹم کولیپس ہوا ہے کراچی کا، 3 سال سے کہہ رہا ہوں۔ کراچی میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر، عوام پریشان، سیاسی نمائندوں کے ایک دوسرے پر الزامات۔ سعید غنی نے کلین کراچی مہم کو گندگی مہم کا لقب دے دیا۔ میئر کراچی وسیم اختر آج 10 بجے صفائی مہم کا آغاز کریں گے۔ علی زیدی کا شہر کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ۔ جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کی سماعت آج ہوگی۔ ایف آئی اے نے رپورٹ تیار کر لی۔ انکوائری ٹیم نے شہباز شریف اور مریم نواز سے بھی تفتیش کی۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے سارا معاملہ مریم نواز اور مریم نواز نے سارا ملبہ ناصر بٹ پر ڈال دیا۔ بولی جج کی ویڈیو بنانے میں ان کا کردار نہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस बेकाबू, वजीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया। वजीर आज़म सेक्रेटेरिएट में कल हंगामी इजलास तलब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी को शिरकत की हिदायत। वजीर आज़म के पोलियो मुआवन बाबर बिन अताब ब्रीफिंग देंगे। वफाकी वजीर सेहत और आलमी इदारों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस अल्हान उमर और राशिदा तलीब की मिनीसोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कानून साजों की इसराइल के दौरे की मनसूखी पर ट्रंप और नेतन्याहू की मजम्मत। अल्हान उमर का अमरीका से इसराइल की इमदाद पर शराइत लगाने का मुतालबा। कोटली आज़ाद कश्मीर से 20 किलोमीटर दूर डूंगी और तहसील चढ़ोई आबशारों और झरनों की सरजमीन। सयाह यहाँ की खूबसूरती में खो से जाते हैं। आबशारों से गिरते पानी का शोर कुदरत के गीत गाते नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पुरानी आयात हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायद के अकवाल, इकबाल के आशार, मोहिंजो दाड़ो की तारीख, मीनार पाकिस्तान, रनी कोट, बाबे खैबर की खूबसूरत पेंटिंग्स, जामशोरों में कायम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की इमारत अवामी तवज्जो का मरकज़ बन गई। हसन अली आज भारती दोशीज़ा सामिया को जीवन साथी बनाएंगे। निकाह की तकरीब दुबई में होगी। दोनों के अहले खाना और करीबी दोस्त ही शिरकत करेंगे। दुल्हन की रुखसती 3 माह बाद होगी। हसन अली मेहंदी की तकरीब में चहकते रहे, सामिया के साथ फोटो शूट भी कराया। दुबई के रेगजार में हसन अली का दोस्तों के हमरा हल्ला गुल्ला। और तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। मादर वतन के अजीम सपूत राशिद मिन्हाज शहीद का यौम शहादत, इतना बड़ा एजाज पाने वाले कम उम्र तरीन अफसर करार पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारण। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे। अमरीकी सदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी के लिए इन एक्शन। अपने ट्वीट में कहा कि अपने 2 बेहतरीन दोस्तों वजीर आज़म इमरान खान और मोदी से बात की। इमरान खान और मोदी से कश्मीर के मामले पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि तिजारत और स्ट्रेटेजिक मामलात पर भी बातचीत हुई है। खित्ते में बहुत कशीदा सूरत हाल है मगर बातचीत मस्बत रही है। पाकिस्तान और भारत से कश्मीर में तनाव में कमी के लिए बात की है। आपको बता रही हैं अहम तरीन खबर से। आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि दोनों बेहतरीन दोस्तों से बातचीत की है। खित्ते में बहुत कशीदा सूरत हाल है मगर बातचीत मस्बत रही है। ये ट्रंप की जानिब से ट्वीट किया गया है। के लिए इन एक्शन नजर आए हैं। दोनों तरफ उन्होंने बातचीत की है और अपने 2 बेहतरीन दोस्तों वजीर आज़म इमरान खान और मोदी से बात की है। ये ट्वीट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अमरीकी सदर ट्रंप का भारतीय वजीर आज़म को टेलीफोन। डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू के दौरान खित्ते में कशीदगी पर तशवीश से आगाह किया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलाकाई अमन को हर सूरत मुकद्दम रखने की बात की। हम तवक्को करते हैं कि सदर ट्रंप और अमरीका इस करंट क्राइसिस को और रिजॉल्व करने में और इस तनाज़े को हल करने में अपना किरदार अदा करेगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप का वजीर आज़म इमरान खान से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ, खतरात से 2-4 कर दिया। वजीर आज़म ने सदर ट्रंप का इस सूरत हाल में दिलचस्पी लेने, राब्ता रखने और इस मसले को खुश असलूबी से हल करने के लिए जो वो काविशें कर रही हैं उनका शुक्रिया अदा किया।